미스터비스트의 크루 멤버 중 공개적으로 해고되었거나 설명 없이 사라진 9명에 대해 이야기해 보겠습니다. 먼저 미스터비스트 팀에서 가장 논란이 많았던 결말을 맞이한 맷 터너부터 시작하죠. 맷 터너는 2018년 미스터비스트의 편집자로 처음 고용되었으나 채용된 지 불과 5개월 만에 자신의 개인 채널에 내가 미스터비스트 일을 그만둔 이유라는 제목의 영상을 올리며 더 이상 팀원이 아님을 밝혔습니다. This was a dream job for so long. Going to work was a blast each and every day. Mr. Beast paid for my rent every month when I lived in North Carolina. Me and Mr. Beast, I still consider friends. Never got in any fights. No one did anything wrong in this situation. If you're watching this, Mr. Beast, I love you, bro. 당시 맷은 미스터비스트를 칭찬하며 직장 생활이 즐거웠다고 말했습니다. 하지만 사랑한다는 메시지로 끝맺음한 지 약 1년 2개월 후 맷 터너는 트위터에 다음과 같은 글을 올렸습니다. 미스터비스트에서 편집자로 일했던 시간에 대해 영상을 만들지는 않겠지만 제 인생에서 가장 정신적으로 지치는 시기였다고 말하고 싶습니다. 저는 매일 미스터비스트에게 소리를 듣고 괴롭힘을 당했으며 대체 가능한 존재라는 말을 들었습니다. 매일 눈물을 흘리고 정신적 붕괴를 겪는 것은 힘들었고 결국 감당할 수 없게 되었습니다. 편집 실수를 할 때마다 저는 절대적인 바보가 된 기분을 느껴야 했습니다. 이것이 팀에서의 거의 모든 일상이었고 제가 그곳에서 일하지 않는 이유입니다. 맷은 자신의 폭로가 존경과 동정을 불러일으킬 것이라 생각했을지 모르지만 반대로 대중은 미스터비스트를 옹호하기 시작했습니다. 사람들은 이 편집자가 정말 그렇게 괴롭힘을 당했다면 왜 더 일찍 말하지 않았을까? 그는 가장 유명한 유튜버 중 한 명이니 고발하기가 더 쉬웠을 텐데 괴롭힘이 과장된 것 같다. 기본적으로 미스터비스트 편집자는 실제 직장 생활을 경험해보지 못한 아이가 상황이 힘들어지자 근거 없는 주장으로 미스터비스트를 비난하며 생떼를 쓰는 것 같다는 반응을 보였습니다. 킴스타는 맷의 트위터 스레드에서 가장 명백한 결점을 지적했습니다. I just find it very strange that he's coming out saying all this negative stuff about Mr. Beast when a year ago, when he actually left, he uploaded a video saying it was the greatest time of his life. 동시에 다른 이들은 미스터비스트와 일하며 좋은 시간을 보냈다고 증언했습니다. Known Mr. Beast for over 3 years now, and I was helping him with graphics for his channel. I don't even have one experience of him being mean or disgruntled to me in any way. He was always very kind and very nice. 킴스타는 다시 한번 이를 확인했습니다. I talked to one of his employees and he seemed like he loved working for him and Mr. Beast seemed like a really cool, genuine guy. 미스터비스트가 킴스타와 전화 통화를 한 후 상황은 맷에게 더 불리해졌습니다. And what Mr. Beast told me is basically like when they fired him or whatever, they gave him $10,000 and they got him a job at Source. 직후 맷은 트윗을 삭제했고 심지어 자신의 트위터가 해킹당했다는 용기 있는 주장을 펼치기도 했습니다. 인터넷에서 비웃음을 산 뒤에도 맷 터너는 벤 라이프 영상을 계속 업로드하고 있으며 그중 하나에는 미스터비스트에 대한 미온적인 사과가 포함되어 있습니다. If anyone was offended by me saying that wasn't the best experience, well then I do apologize. 유튜버 프리즌 메이트 루크는 이 모든 사태를 이렇게 요약했습니다. What did you gain from it, really? A little bit of clout from the beginning. You destroyed any chance of you having an actual YouTube career, and all of those views went away immediately. And now you're just forever tainted with the fact that you're just the guy that lied about Mr. Beast. 하지만 맷 터너만이 미스터비스트를 폭로하려다 역풍을 맞은 유일한 인물은 아니었습니다. 2018년 플라이더즈 YT는 미스터비스트 편집 경험, 내 인생 최악의 일주일이라는 제목의 영상을 올려 미스터비스트가 콘텐츠를 조작했다는 어리석은 주장을 했으며 미스터비스트가 영상에 직접 등장하지도 않는다는 기이한 지적을 했습니다. 주장이 너무 터무니없어 미스터비스트는 직접 트위터를 통해 반박했습니다. 내가 영상을 조작한다고 생각한다면 내가 수십만 달러를 준 스트리머들에게 물어보세요. 올해 50만 달러의 일부를 받은 사람들에게 가서 물어보세요. 돈을 받지 못했다는 사람은 한 명도 찾지 못할 겁니다. 이어 미스터비스트는 드라마 얼러트에 출연해 자신의 관점에서 상황을 설명했습니다. 또한 영상 조작 주장에 대해서도 강력히 대응했습니다. 아울러 영상에 완전히 등장하지 못한 이유도 밝혔습니다.
I paid for his plane ticket, his Uber, his hotel for a week, his Uber, and his plane ticket, which he made a 25-minute quote-unquote exposing video on me, but doesn't mention that I spent thousands of dollars getting him here, paid him $750 for like 5 days worth of work, which is really good pay. He has all these issues, quote-unquote, but he doesn't say any of them to me while he's here. He doesn't talk to me while he's here. He just bundles it all up so he can make this 25-minute video and blow everything out of proportion when he gets home. But aren't fake. Like, I counted to 100,000. I watched Dance to Your Dead for, whatever. I give streamers $30,000. It's just slander. I have Crohn's disease. Most of you don't know what it is. It was really acting up. So I said, hey, you guys go film the rest of the video. I want to go nap. I got to take it easy. Now he's making an exposed video like, oh, Mr. Beast doesn't film his own videos. Like, what are you going on about, man? You're trying to pin the fact that I have an illness on me. And like, I'm not public about this type of stuff. 이 사건 이후 미스터 비스트와 플라이 모두와 친구인 전 직원은 객관적인 의견으로 플라이가 틀렸다고 말했습니다. 맷 터너와 달리 플라이는 이후 30만 명 이상의 구독자를 보유한 채널을 구축하며 비교적 성공적인 커리어를 이어가고 있습니다. 하지만 미스터 비스트와 평화롭게 끝내는 것이 가장 유익한 기림을 보여준 제이크 더 바이킹만큼 성공적이지는 못했습니다. 제이크는 2018년 6월 미스터 비스트 채널에 처음 등장했습니다. 당시 지미는 영상에 포함할 강한 캐릭터가 필요했습니다. 당시 콘텐츠는 물리적인 도전이 많았기에 제이크는 팀의 완벽한 일원이었습니다. 그러나 2020년 초부터 콘텐츠가 신체적 도전보다는 다른 쪽으로 집중되면서 제이크의 출연 빈도가 줄어들었습니다. 그는 6만 달러 극한 숨바꼭질 영상에서 마지막으로 모습을 보였고 2개월 뒤 틱톡 댓글을 통해 해고되었다고 답했습니다. 9일 후 제이크는 내가 미스터 비스트를 떠난 이유 라는 제목의 영상을 통해 해고 사유를 명확히 했습니다. 또한 그는 스스로 자신의 콘텐츠를 만들고 싶어 떠나고 싶어 했음을 밝혔습니다. 기본적으로 그는 직원이 되는 것에 지쳤고 자신의 브랜드를 시작하고 싶어 했으며 이는 존중받을 만한 일이었습니다. 제이크의 평화로운 마무리와 독특하고 인지도 있는 이미지는 팀을 떠난 후에도 성공을 유지하는 데 도움이 되었고 유튜브 구독자 100만 명과 틱톡 팔로워 250만 명 이상을 확보하게 했습니다. 하지만 제이크 더 바이킹만이 미스터 비스트 팀에서 효용성이 다한 유일한 인물은 아니었습니다. 예를 들어 타이는 어떻게 되었을까요? 그는 세계에서 가장 큰 시리얼 그릇 영상에서 길가에서 픽업되어 처음 출연했습니다. 시청자들의 긍정적인 반응 덕분에 그는 총 7개의 영상에 출연한 뒤 사라졌습니다. 타이는 길거리에서 무작위로 픽업되었기에 공식 크루는 아니었으나 위키에 따르면 그는 여전히 미스터 비스트를 위해 보이지 않는 곳에서 일하고 있다고 합니다. 타이는 아버지가 되었고 음악과 코미디 영상을 올리며 여전히 팔로워를 유지하고 있습니다. 설명 없이 사라진 또 다른 멤버는 타일러 콩클린이며 그의 실종은 가장 미스테리합니다. 타일러는 2016년 2월 미스터 비스트의 구독자가 1만 8천 명일 때 처음 등장한 두 번째 크루 멤버였습니다. 그는 여러 영상에 출연했으나 마지막 공식 출연은 음식을 먹으면 돈을 주는 레스토랑 영상이었고 거기서 지미는 농담조로 그를 해고했습니다. Get out of here! He suggested we charge money for the food. What? Get out of here! Go! I don't ever want to hear you guys talk about charging again. 이는 영상용 밈이었지만 실제 그의 마지막 출연이 되었습니다. 사람들은 그가 정말 해고되었는지 궁금해했지만 그는 오징어 게임 영상에서 가드 중 한 명으로 출연하기도 했고 인스타그램에서 여전히 크루들과 함께 있는 모습이 포착되는 것으로 보아 화면 뒤에서 일하고 있는 것이 분명해 보입니다. 게럿도 비슷한 운명을 맞이했습니다. 2018년 5월 팀이 그의 차를 반으로 자르면서 채널에 소개된 후 정기적으로 출연했습니다. 2020년 중반 게럿은 미스터 비스트 형의 일을 돕기 위해 채널을 떠났습니다. 하지만 그쪽 업로드도 줄어들면서 게럿도 인터넷에서 사라지기 시작했습니다. 인스타그램 댓글에 따르면 그는 현재 소셜 미디어 관련 일을 돕고 있다고 하지만 2년 넘게 크루들과 찍은 사진이 없고 본부에서 멀리 떨어진 엘라베마 대학교에서 공부 중이라고 주장하는 것을 보면 관계가 자연스럽게 소원해진 것으로 보입니다. 제이크 웨드는 어떨까요? 그는 거의 모든 에피소드에 등장하다가 서서히 사라진 인물입니다. 그는 개인 채널을 통해 스탠드업 코미디를 하기 위해 사임했다고 밝혔습니다. 그는 지미와 매우 좋은 관계로 끝냈다고 설명했으며 이는 1년 후 카메오로 출연하며 증명되었습니다.
하지만 단 한 번의 영상 출연 후 해고된 스니코라는 멤버도 있습니다. 스니코의 현재 평판과는 별개로 2018년 당시 그의 영상은 매우 독특하고 편집 실력이 뛰어났습니다. 미스터비스트는 그에게 기회를 주었으나 그의 고용은 오래가지 않았습니다. 스니코는 나중에라고 밝혔으며 그만둔 후에도 미스터비스트에 대한 존중을 유지했습니다. 마지막으로 미스터비스트 역사상 가장 논란이 된 해고 사례인 마커스 피어슨이 있습니다. 2019년 처음 소개되었을 때 그는 팬들의 사랑을 받았으나 크리스마스 스페셜 이후 영상에 나타나지 않았습니다. 2020년 5월 복귀를 묻는 질문에 그에게 물어보라고 답하며 소외되었음을 암시했습니다. 3개월 후 그는 공식적으로 해고되었는데 다른 멤버들과 달리 평화롭지 않았습니다. 마커스는 인스타그램에 12분짜리 영상을 올려 미스터비스트가 팬데믹을 일으켰다는 터무니없는 주장을 했습니다. 미스터비스트는 추종자로 태어났고 나는 리더로 태어났다고 말하며 그를 해고한 미스터비스트가 망가진 사람이라고 비난했습니다. 하지만 이러한 망상적인 주장은 본인의 신뢰도만 떨어뜨렸습니다. 마커스가 부적절한 행동과 약물 문제로 해고되었다는 설이 인터넷에 돌았으나 근거는 없습니다. 미스터비스트는 팟캐스트에서 팬데믹 초기 수익이 급감했다고 언급했기에 마커스가 경제적으로 어려운 시기에 임금을 절약하기 위해 해고되었을 가능성이 더 높습니다. 마커스는 인스타그램 팔로워를 유지하고 있지만 지난 2년 동안 게시물이 하나뿐인 것으로 보아 미스터비스트에 대한 비난과 함께 그의 온라인 커리어도 끝난 것으로 보입니다.